안녕하세요. 미디어 프로젝트 2주 1차 강의를 시작하겠습니다. 오늘은 기하급수 시대가 온다의 챕터 2를 강의하겠습니다. 2장의 주제는 새로운 기업의 등장입니다. 구글이 인수한 웨이즈와 노키아가 인수한 나부텍의 사례를 통해서 기하급수적 성장 기업의 특성을 알아보도록 하겠습니다. 먼저 나부텍의 동영상을 보면서 기획 방향에 대해서 분석해 보겠습니다. This is a revolution in map making. This is how hyper-accurate, hyper-detailed map collection gives rise to more powerful, innovative location experiences. This is Navtec True. Navtec True helps us create the most true-to-life map, a 3D model of the real world. Navtec True is a unique combination of technologies that enables us to mirror the real world with unsurpassed fidelity. Equipped cars drive roads while the Navtec True system captures a 360-degree picture of the world. The rotating LiDAR collects over 1.3 million 3D digital data points every second, collecting details as small as letters on signs or lines of a crosswalk. True's highly accurate positioning sensors, such as GPS, IMU and wheel encoders, ensure that the data is collected with incredible precision for every data point and every attribute within that data point. Sophisticated pre-planning and monitoring tools make the most of every road trip. Advanced and highly efficient routing tools enable an ideal ratio of distance driven and information collected. Automated processing capabilities allow us to transform the huge libraries of raw data into location content that is the industry's most comprehensive and accurate. Our ability to automatically recognize features in reality improves our efficiency and quality of maintenance. Globally distributed teams analyze and validate the results from the automation process and make sure they are quickly incorporated into our map. Key navigation attributes like speed limits, warning signs, traffic signals, and lane markings help users make decisions easier, even when confronted with complex situations. High-quality footage from True is used to identify changes and improve maintenance of these key attributes. True is giving rise to a next generation of location content products. High fidelity and precision data captured for height, slope and curvature help us create industry-leading content for advanced driver assistance systems. The accurate 3D view of the world is revolutionizing map imagery and fueling augmented reality products that are visually captivating and genuinely useful. An ocean of LiDAR data captured by True allows us to explore the use of raw LiDAR data to support a variety of urban planning use cases based on accurate infrastructure mapping. Navtec True brings scale and efficiency to highly accurate data collection. True revolutionizes location content and the products created from it, taking our data quality to the next level. This is technology that is creating the world's most true-to-life map. This is Navtec True. 본 동영상에서 강조된 기획 방향입니다. Innovative Location Experience, 혁신적인 지역 기반 경험, 3D Model of the Real World, 실제 세계의 3차원 모델, Unsurpassed Fidelity, 여태까지 없었던 충실도, Comprehensive and Accurate, 포괄적이고 정확한 것. 중요한 것은 새로운 테크놀로지를 보여주는 것이 아니라 어떤 고객 가치가 실현되느냐 하는 것입니다. 여러분은 나부텍 제품의 기획 방향을 보시면서 저런 서비스가 있으면 나는 당장 사용하고 싶다는 느낌이 드셨나요? 만일 그런 생각이 안 드셨다면 저 기획은 실패할 가능성이 높습니다. 다음은 웨이즈의 사례를 살펴보도록 하겠습니다. With Waze, you always get the fastest route, based on real-time traffic shared by millions of fellow Wazers. Navigating is super easy. All your destinations are one tap away. Once on the road, you'll be alerted before you approach incidents. You can help others too. By simply driving with Waze, you share real-time traffic information, or you can actively report.
Oh, and when you're meeting others, simply send your ETA to inform on your arrival. 웨이즈의 캐치프레이즈는 Outsmarting Traffic Together입니다. 함께 협력해서 트래픽을 이겨내자는 거죠. 원탭 내비게이션, 한 번 눌러서 내비게이션을 쉽게 작동합니다. See alert on the road, 도로에서 위험이 있으면 미리 경고합니다. Social report traffic, 모든 사용자가 서로 트래픽을 리포트해서 실시간에 돕습니다. Share real-time traffic information, 실시간 트래픽 정보를 서로 공유합니다. Send your ETA, 다른 사람과 만날 약속이 있는 경우에 여러분의 위치 정보를 보내서 언제 도착할지를 알려줍니다. 실시간 변하는 도로 상황을 파악하기 위해 아무리 하이 테크놀로지를 사용하고 많은 리소스를 투입한다 하더라도 고객을 만족시킬 만한 성과를 이루기는 대단히 어렵습니다. 웨이즈는 Outsmarting Traffic Together 라는 캐치프레이즈와 함께 소셜 리포트 트래픽으로 이 문제를 해결했습니다. 나이와 달리 고객이 무엇을 원하는지를 먼저 고민했고 고객 가치를 실현하기 위해서 기술 역량을 집중했습니다. 다음은 웨이즈의 소셜 리포트 트래픽이 어떻게 사회적 문제를 일으킬 수 있는지 뉴스 보도를 통해서 알아보도록 하겠습니다. Some law enforcement officers want to put the brakes on one of the features of a popular smartphone app. Waze is a navigation app that a lot of people use. It helps drivers find shortcuts. It lets users self-report traffic jams and accidents and even the location of the police. But Carter Evans shows us why. Some argue that it puts officers' lives at risk. 웨이즈 앱은 많은 사람들이 사용하는데 경찰은 웨이즈 앱의 특정 기능을 중지해달라고 요청했습니다. 그 이유를 알아보겠습니다. Nearly 50 million drivers across the U.S. now use Waze to avoid traffic and find the road less traveled. 5천만이 넘는 운전자가 차가 적은 길을 찾기 위해 이 앱을 사용합니다. Adam Hoggett uses it to cut 10 minutes off his Los Angeles commute, but he discovered the app could also help him avoid speeding tickets. 이 앱으로 출퇴근 시간에 10분을 절약할 수 있었는데 경찰에게서 스피딩 티켓 떼는 것조차도 피할 수 있었습니다. Here we go. Waze is showing me that there's a police up ahead. He posted a video online to teach other drivers how to use Waze to find speed traps. See something ahead. And bingo. Somebody got pulled over. 빨간색 표시로 doesn't use Waze, 웨이즈를 사용하지 않으면 저렇게 경찰에 붙잡힌다고 이야기하고 있습니다. 처음에는 웨이즈의 사회적 문제를 제기하는 뉴스처럼 보였는데 점점 웨이즈를 간접 홍보하는 뉴스처럼 보이기 시작합니다. There you go. I guess that's proof positive that Waze works. The Waze map is full of little icons. These little mustached men with blue hats represent the location where a user has spotted a police officer. If you click on it, you can find out exactly where and when they were located. 웨이즈는 운전 중에 위험하니까 모든 것이 원타치로 해결되도록 노력합니다. 그래서 폴리스 오피서 아이콘을 넣은 것이죠. And that's exactly what concerns law enforcement officers. You have to constantly weigh what is the value of information you're putting out versus the risk that it creates. And Los Angeles Police Chief Charlie Beck recently wrote a letter to Google, which owns Waze, claiming the app poses a danger to the lives of police officers in the United States. He asked the company to disable the police alert function. 경찰의 주장은 경찰들이 위험하니 9개 버튼 중에 폴리스 버튼을 없애달라는 것입니다. The National Sheriff's Association asked to meet with Google. We want to make it harder for every criminal to commit a crime. And everything that we can do to slow them down and stop them. 미국에서는 스피딩 티켓을 띄면서 신원조회를 하는데 그 과정에서 범죄자를 검거하는 경우가 많습니다. 그런데 웨이즈 앱 때문에 이게 어려워졌다는 것입니다. Is in our best interest. Google hasn't announced plans to make any changes to Waze. In a statement, the company said many of its police partners support the app because most users tend to drive more carefully when they believe law enforcement is nearby. 구글의 주장은 운전자들이 경찰관이 있기 때문에 더 속도를 안전하게 운전한다는 것입니다. Does it change your driving pattern? Sure. Yeah, I'm sure it does. Definitely give the speedometer a quick glance and probably slow down when that happens.
이 운전자는 자기에게는 더 안전하게 도움이 됐다고 주장합니다. Adam Hoggett says police are already exposed on the road. Oh, here's one right here. Waze just helps him avoid getting a ticket from them. There he is. Now, if I hadn't been paying attention, could have found myself going a little too fast. For CBS This Morning, Carter Evans, Los Angeles. An interesting controversy indeed. 우리는 두 기업의 케이스 스터디를 통해서 소유에 대한 근본적인 개념의 차이를 발견할 수 있습니다. 나부텍의 경우는 막대한 자본을 써서 물리적 자산을 직접 구매하고 소유하려고 했고, 웨이즈는 이용자가 이미 갖고 있는 것을 공유하려고 했습니다. 다음은 세계적으로 유니콘 기업의 스케일업에 대해서 알아보겠습니다. 카이스트 이민화 교수님의 2부 강의입니다. 전 세계 유니콘의 기업 분포를 보았죠. 자, 이러한 기업 분포를 보고 어떤 결론을 내리느냐? 미국의 150개, 중국의 80개, 영국의 16개, 인도의 13개, 이들이 4대 천왕이 되고 있습니다. 자, 공통점이 뭘까 놓고 보니까 시장과 규제의 고비인 거대한 유효시장을 가지고 있더라. 이 4대 천왕의 바로 공통점은 거대 시장을 가진 국가이면서 네거티브 국가를 가지고 있다는 겁니다. 한국은 어떤가요? 제한적이지만 글로벌화 전략으로 일부 극복해보자. 그리고 포지티브 국가의 한계를 갖고 있지만 그래도 극복 노력은 필요하다. 결론이 이렇습니다. 정부의 유니콘 전략의 방향은 규제 개혁과 테스트베드의 제공이라는 것이죠. 정부가 직접 육성한다. 또 다른 규제, 자원의 왜곡, 기업가 정신의 위축 우려되고 있습니다. 한국의 유니콘 볼까요? 전 세계 탑5에 해당되고 있습니다. 자, 우리 공동 5위입니다. 2019년 1월 기준으로. 한국은 이 규제의 장벽을 뚫고 대선전 중입니다. 우리 뒤에서 보겠지만은 전 세계 유니콘은 O2O 융합 영역에서 발생하는데 한국은 규제로 인해서 그중 70%는 불법일 가능성이 있는 거죠. 자, 유니콘의 유효시장에 대해서 전 세계의 국가들을 우리가 분류해 보았습니다. 시장 규모에 따라서 작다, 크다, 그리고 포지티브 국가냐, 네거티브 규제 국가냐. 첫 번째, 작은 유효시장의 시장 규모가 작은 한국, 작은 유효시장의 중간 정도의 유효시장을 갖고 있는 독일, 일본이 있죠. 포지티브 국가입니다. 반면에 시장이 크진 않지만은 이 시장에서 네거티브 규제를 갖고 있는 영국과 인도가 있죠. 그리고 시장이 크면서 거대한 유효시장을 갖고 있는 미국과 중국이 있습니다. 즉 우리는 여기서 시장 규모와 규제가 바로 유니콘 형성의 가장 중요한 요소라는 거죠. 이것을 유니콘의 유효시장이라고 정의하고 있습니다. 이 유니콘의 유효시장은 어떤 영역이냐? O2O 융합시장의 규모가 되겠습니다. 바로 이 시장의 규모가 되고 있는 것이죠. 한국 유니콘 전략의 인사이트는 어떻게 하면 거대 시장을 창출하고 포지티브 규제를 탈피할 것인가? 바로 데이터와 클라우드 규제를 극복하고 금융과 의료 분야의 이해관계를 우리가 넘어가야 됩니다. 차량 공유, 드론, 바이오, 자율주행차, 숙박 공유 우리는 규제에 가로막고 있습니다. 글로벌 헬스케어 스타트업이 꼽은 한국의 규제, 수많은 규제, 특히 원격 의료 규제가 있죠. 글로벌 유니콘의 우리 투자처를 볼까요? CVC들입니다. 이러한 CVC들이 전체 유니콘 60%인데 한국은 이러한 CVC 규제가 활성화되어 있지 않습니다. 거대 유효시장에 기업은 가게 되어 있습니다. 듀얼 컴퍼니 형상들이 유럽에서 창업한 스타트업들이 운영 활동은 유럽에 두되 투자 및 시장 기회를 통해서 본사를 해외, 주로 영국으로 옮기죠. 근데 인도의 기업은 또 일단 영국 가서 스타트업 하게 됩니다. 그리고 이러한 듀얼 컴퍼니가 30% 이상 더 많은 투자를 유치하더라. 조건을 분석해 보겠습니다. 유니콘 기업의 사업 영역의 공통점을 보면은 이상과 같습니다. 바로 현실과 가상의 융합 영역에 존재하고 있더라. 현실과 가상의 융합 영역은 현재
전 세계 GDP의 20% 규모지만은 새로운 스타트업과 유니콘의 70%를 차지하고 있습니다. 바로 이 영역이 미래 4차 산업혁명의 승패를 결정짓는 영역이 된다는 뜻이죠. 4차 산업혁명에 유니콘과 쌍둥이가 있습니다. 이들이 바로 플랫폼이죠. 스타트업의 70%가 유니콘이고 동시에 시가총액 상위 10대 기업의 70%를 보니까 플랫폼 기업입니다. 바로 이것은 뭘까요? O2O 융합 플랫폼이라는 쌍둥이 현상의 결과입니다. 그래서 이러한 유니콘의 현상들이 개인화된 욕망의 충족 사업을 O2O 융합으로 하는 쌍둥이 결과가 바로 유니콘과 플랫폼이 되는 것이죠. 4차 산업혁명의 O2O 융합을 우리가 분석해 보았습니다. 그랬더니 기술은 스마트 트랜스폼으로, 시장 글로벌화와 규제로 풀어나간다. 시간적 분석은 플랫폼과 인공지능, 이 4차 산업혁명의 기술을 선도하고 있다. 그리고 조건으로서는 O2O 융합이라는 시장과 기술의 융합, 공간적으로서는 우리가 거대 유효 시장을 만들어내는 규제개혁과 글로벌화, 이것이 한국의 유니콘 전략적 반영이 될 것입니다. 유효상 교수는 2016년도에 유니콘 기업의 성공 DNA를 4가지로 분류했습니다. 혁신적인 비즈니스 모델, 그리고 비즈니스에 대한 높은 이해, 즉 관련 분야의 경험이 있더라. 이를 통해서 명확한 비전을 만들고, MBA 수료자가 공동 창업자로 다수 참여하고 있고 70%가 넘죠. 10대 명문대가 주도하고 있더라. 그리고 2명 이상이 공동 창업해서 명확한 전문 분야를 가지고 있더라. 이러한 현상들은 바로 유니콘이 시장과 기술의 융합, 현실과 가상의 융합이기 때문에 발생하는 결과들이라고 볼 수 있죠. 자, 그러면 이러한 유니콘들의 사업 비밀 코드를 정리해 보겠습니다. O2O 융합과 4차 산업혁명의 관계를 볼까요? 우버, 샤오미, 에어비앤비, 핏비, 고프로, 지금까지 이런 기업은 없었다. 자, 이들은 소프트웨어 기업인가? 하드웨어 기업인가? 사물을 다루는가? 정보를 다루는가? 이들의 사업 영역은 어떤 분야들인가? 바로 PSS, CPS, O2O로 연결되는 융합 영역에 존재하고 있다는 것이죠. 자, 이러한 융합 영역, O2O 융합 영역에서 이들 사업은 이루어지고 있습니다. 전체 70% 이상이 여기에 존재하죠. 4차 산업혁명은 1, 2차 산업혁명이 소유경제 오프라인 혁명이었다면 이 3차 산업혁명에서는 5%에 해당되는 온라인 경제가 만들어졌죠. 이때 역할을 했던 것이 제레미 리프킨이 주장했던 디지털 트랜스폼입니다. 그리고 4차 산업혁명에서는 온라인과 오프라인에 연결되는 애널로그 트랜스폼이 드디어 이 O2O 융합 경제 규모를 2025년이 되면은 전체 경제 25%까지 증가시킬 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 즉 4차 산업혁명은 현실의 물질과 소유와 자원의 제약을 온라인의 정보와 공유의 관계로 풀어서 파레토의 법칙이 롱테일러 법칙이 적용되는 온라인과 오프라인이 융합돼서 문제를 풀어가는 것입니다. 자, 이를 위해서 우리는 디지털 트랜스폼이라는 현실에서 가상으로 가는 기술과 아날로그 트랜스폼이라는 가상에서 현실로 오는 두 개의 기술이 필요하고, 그러나 이것이 모두일까요? 아닙니다. 이들이 융합하기 위해서는 현실 세계의 소유의 가치관과 가상 세계의 공유의 가치관을 조정할 수 있어야 되죠. 기술 융합과 욕망의 융합, 어느 것이 더 중요한가? 바로 99%는 규제라고 답을 하고 있습니다. 4차 산업혁명의 본질은 기술보다 욕망을 융합하는 규제인 것입니다. 기술과 사회가 융합합니다. 정부는 무엇을 할까요? 4차 산업혁명에서 규제와 표준을 뒷받침해야 됩니다. 제도를 다루는 것이죠. 민간은 산업을 다루면서 기술과 시장을 뒷받침합니다.
테스트베드를 통해서 제도와 시장이 융합하게 되죠. 자, 우리는 이를 통해서 4차 산업혁명의 더 나은 세상을 향해서 가게 됩니다. 4차 산업혁명은 기술이 가능성을 만들고 제도가 걸림돌을 제거해 나가는 혁명입니다. 유니콘의 상업 영역을 보면은 전체 사업 영역에서 70%는 한국에서 사업 불가 영역입니다. 아산나눔재단의 후원을 받은 구태현 변호사는 한국의 대표적 3종 규제를 다음과 같이 정의하고 있습니다. 정보보호 규제, 온라인 규제, 전통산업 규제. 바로 저희들이 얘기하는 4차 산업혁명의 온라인과 오프라인이 융합하는 데 필요한 규제들이죠. 바로 현실 세계에서 우리는 데이터를 얻고 이 과정에 개인정보 규제와 공공정보 개방 문제가 있죠. 그리고 수집한 데이터를 클라우드에서 저장을 합니다. 클라우드와 빅데이터 규제죠. 이것을 우리가 활용하기 위한 인공지능 활용 단계의 규제가 또 있습니다. 그리고 마지막 스마트화 규제가 있죠. 지난 2년간에 걸쳐서 저희 K선을 비롯한 여러 기관들의 노력으로 1, 2, 3단계는 해결 중에 있습니다. 자, 남아있는 건 뭐냐? 이 4단계가 지금 제일 큰 문제로 남아있습니다. 진입 규제죠. 자, 글로벌 유니콘을 저희들이 분석해 봤습니다. 저희들의 스마트 트랜스폼 모델이 적용된 것이죠. 이러한 4단계 열쇠 기술을 바탕으로 저희들이 문제를 보면은 우버도 데이터화, 정보화, 지능화, 스마트화 이 4단계에 걸쳐서 각각 필요한 기술들이 적용이 되고 이 기술들이 역할을 해서 전체적으로 오프라인 데이터를 최적화해서 라우팅 시간을 최소화하고 교통 문제를 해결해 가고 있습니다. 에어비앤비의 경우에도 소비자의 취향과 리뷰와 호스트의 데이터를 수집하고 이것을 예약 데이터, 호스트의 숙박 데이터로 통합하고 그리고 머신러닝 모델을 통해서 개인화된 최적화된 기술을 제공하고 그리고 마지막으로 매칭 성공률을 상승시키고 있습니다. 소비자에겐 최적의 숙소를, 호스트에겐 높은 예약률과 매출을, 뭐죠? 바로 맞춤과 예약의 가치를 제공합니다. 중국의 바이트댄스는 일부 기관에 의할 것 같으면 우버를 넘어선 최대의 유니콘입니다. 자, 폐쇄된 중국 시장 내 젊은층 트렌드를 AI를 활용한 맞춤형 컨텐츠, 대표적 틱톡이 있죠. 자, 사용자의 취향과 사용 패턴을 분석해서 소비 패턴과 컨텐츠를 연결해서 이들을 지능화해서 분석해서 스마트화 시킨다. 디디 출신 바로 우버와 비슷한 모델을 가지고 있죠. 영국의 매너볼런트는 딥러닝 기반으로 신약 개발 사업의 기업으로서 조기 검사를 뛰어넘고 바로 임상시험에 들어갈 수 있는 획기적 솔루션을 개발하고 있죠. 어떻게 가능하죠? 바로 4차 산업혁명의 데이터화, 정보화, 지능화, 스마트화 과정을 그대로 거치고 있습니다. BGL 그룹은 보험에 있어서 프로세스를 어떻게 간소화하느냐? 고객 데이터를 기반으로 보험 상품을 만들고 있죠. 인도의 197 커뮤니케이션은 신속 결제 서비스로서 모바일 결제 시장을 도입합니다. 자, 역시 이 과정도 4단계 스마트 트랜스폼 과정으로 분류될 수가 있습니다. 대표적인 인도의 공유 차량 서비스 올라캡스에서도 단순 배차가 아니라 올라머니를 도입한 결제 시스템까지 구축해 가고 있죠. 지금까지 전 세계의 유니콘 기업의 사례를 들어봤습니다. 코리아 유니콘 사례의 경우는 다음 시간에 계속해서 듣도록 하겠습니다. IT 분야로 사회 진출을 하시는 분들은 이러한 기하급수적 기업의 변화에 대해서 숙지하시고 이를 자신의 기획에 반영할 수 있는지 검토해 보시기 바랍니다. 다음은 프로젝트 사례입니다. 3D 아트 분야의 게임 배경 디자인입니다. 이 학생은 자신의 사회 진출 분야에 맞게 포트폴리오 준비를 했습니다.
동영상 학습 과제입니다. 1주처럼 3차시 강의를 들으신 다음에 3페이지를 블랙보드에 제출하시면 됩니다. 이로써 이번 시간 강의를 끝내겠습니다. 수고하셨습니다.